x minus 2. Find the 0 of x minus 2. 2 Acharya. 2 sir. Very good. Very good. Very good. 2 Very good. plus 2 or Good. minus 2. Plus 2. Very nice. Very good. But I want that problem on your book. Okay. Now I will ask Srinath. Acharya. X minus 2 is equals to 0. X is equals to plus 2. All students, start your video. గారు వాయిస్ వినిపిస్తుందండి? ఇప్పుడు ఓకే సార్. ఒకసారి డిస్కనెక్ట్ అయింది అది. ఓకే మై డియర్ చిల్డ్రన్, ఐ ఆస్క్ శ్రీనాథ్. శ్రీనాథ్ అడిగాను నేను, నువ్వు రాసినటువంటి స్టెప్స్ ని చదువుతావా? శ్రీనాథ్, నువ్వు బుక్ లో రాయమని చెప్పాను కదా, నువ్వు బుక్ లో చూసుకుంటూ చదువు. ఏం రాసావు? X minus 2 is equals to 0. Okay. Then x is equals to 2. Because minus right side, it changes as 2. Okay. Okay. One more step. Therefore, x is equal to 0 of the x plus 2 is 0 plus 0 of the polynomial x plus 2 is x is equal to 2. Otherwise, x is equal to 2 is the 0 of the polynomial. Okay, very good. Now, can anyone will try orally? What is the 0 of x plus 2? Don't write anything. Say it orally. Minus 2. Minus 2. plus 2. Very good. What is the 0 of x minus 5? 5. Plus 5. Minus 5. Very good. Plus 5. What is the 0 of x square minus 4? 2 square. 2. Come on, all of you note down on the book. Raskondi, book lo raskondi. Find the zeros of x square minus 4. 2 sir. Hold your answer. Minus 2. Those who are telling the answer, one time you tell, I give chance to others. Minus what are 2, 2 sir. Why I am okay? First, Minus 2 somebody and 2. said it is only. Somebody said only 2. Why? Sir asked zeros, so therefore we will tell 2 answers. Like that, you are changing answer. Plus or minus root 4 is equal to plus 2 plus minus 2. Okay. More. Boys. 16 Acharya. 16.
Okay, note down on the paper. Note down on the paper. First, you note down the question on the paper. Find the zeros of x square minus 4. Find the zeros of x square minus 4. Have you got it? 16. Those who said the 16, check it once again. You don't get 16. Another answer will come. 2 and minus 2. Anuteja, 2 and minus 2, sir. very good. How do you got that answer? Can anybody will read the steps? మీరు రాసిన steps చదువుతారా? Let x square minus 4 is equal to 0. Okay. Transpose minus 4 to the side. So it's become x square is equal to 4. Okay. X is equal to plus or minus root 4. Okay. Now x is equal to minus 2 minus 2. Therefore, zeros of the polynomial are minus 2 and 2. Minus 2 or plus 2. We have to tell or. Huh? Children, now your friend said that plus r root 4. Now, if you are getting confusion, you can also say x square is equal to 4, x is equal to root 4. Whenever you are finding the square root, you will get the two values, that is positive answer and negative answer. Why? Because plus 2 whole square is also 4, minus 2 whole square is also 4. So therefore, square of 4 is equal to plus or minus 4. Now, one girl said that plus or minus root 4. When we will use that type of first only plus or minus, if square root of the number under the square root, if it is not perfect square, for example, root 3 is there. So we cannot find out the square root of 3. In such cases, you can say the answer plus root 3 or minus root 3. I hope you understood. అండర్ రూట్ కింద ఉన్నటువంటి నంబర్ ఒకవేళ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాకపోతే దానికి ముందే స్క్వేర్ రూట్ కి ముందే మనం ఏం పెట్టాలి? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని పెట్టాలి. ఓకే, నౌ one question, last question for your exercise. Find the zeros of myself also. I'll copy the question. Find the zeros of p of x is equal to, note down. This is not oral question. You have to do. Find the zeros of p of x is equal to x square plus 7x plus 12. Satish Acharya, please share the screen. Okay, Acharya. I'm repeating the question. Bahupadi p of x is equal to x square plus 7x plus 12 యొక్క శూన్యాలను కనుక్కోండి. Sir, minus 4, minus 3. 12. Okay, Acharya. Good. Minus 3. X plus 4, x plus 3 are the zeros of the polynomial. Minus 4, minus 3. Minus 4. Minus 4, minus 3, sir. Come on, I want the answer from all of you. Don't think that only 2-3 members are telling and remaining all of just watching the class whether sir is teaching well or not. Are you doing like that? You have to answer. No, sir. Factorization you are learning from 8th class. Algebraic The expressions. minus 3 and minus 4. Are you sure? Yes, sir. You confident? Yes, sir. Okay, very good. We can go in the two ways. First only we can keep is equal to 0. Otherwise,
first we can write this given polynomial, 7. and first we have to make the factorization. Then afterwards, finally we can keep the is equal to zeros also. Any one way you can follow. In the last class, I told to get the 0, we have to take is equal to 0. In all steps we kept the is equal to 0. Some members will do without keeping this is equal to. What they will do? Control V. 7x will be written as a, how the middle term will be split? Check. How the middle term is going to split? We have to find the factor of 12. Factorization of 12. Sir, 3x plus Rough work. 4x. I used to tell to my children, compulsory you have to do this rough work. Why? Now 12 into 1. From where that 1 came? Coefficient of x square. Very good. Good children. 12 into 1 is equal to 12. Now this 12, making as the factors, it comes as the 1 into 12, otherwise 2 into 6, otherwise 3 into 4. 3 into 4. 4 into Yes. 3 So from this 12 is a plus 12 or minus 12? plus 12. When you multiply 12 and 1, it comes plus 12. So therefore, I will tell you the technique. Whenever that plus 12 is coming, compulsory these two factors we have to do addition. Please remember like this. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ప్లస్ 2 వస్తుందో అప్పుడు ఏం చేయాలి? 112 ను యాడ్ చేయాలి, లేదా 26 ను యాడ్ చేయాలి, లేదా 34 ను యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే వచ్చేటటువంటి టర్మ్ మిడిల్ టర్మ్ కి ఈక్వల్ గా ఉండాలి. ఓకేనా? చెప్పండి మరి ఇప్పుడు 1 3 and 4, sir. 3 and 4. 3 and 3x plus 3x plus 4x. Okay, can you hear? Now which two numbers I have to take here? 3 and 4. 3 and 4. 3 and 4. Plus 4x. Therefore, all of you know very well here, from the first two terms, x square and plus 3x, we will take x common. Then it comes x plus 3. Next two terms, which one we have to take common? 4 common. Then within X plus 3. x plus 3. So now in these two terms, x of x plus 3 is one term, 4 of x plus 3 is one term. Which is common? X plus 3. X plus 3. Common. X plus 3 is common. Equal to minus 3. X plus 3 of x plus 4. Now you got is the equal. factors, but we have to get the zeros. To get the zeros, to get the zeros. Children, can you see the screen? Network is going out. No, sir. Okay. There was a network disturbance. I hope you will. So therefore, x plus 3 is equal to 0, or x plus 4 is equal to 0. Therefore, x is equal to, tell me, x is equal to Minus 3. minus 3, Minus 4. or Minus x is equal to Minus 4. Okay, very good. Minus 3 and minus 4.
What are these values? Zeros of the given polynomial. What are these values? Minus 3 and minus 4 are what? Zeros of the polynomial. Minus 3, minus 4 ని ఏమంటారు? Zeros of the polynomial. శూన్యాలు అంటారు. బహుపది యొక్క శూన్యాలు. శూన్యాలు అంటారు. బహుపది యొక్క శూన్యాలు. శూన్యాలు. అంటే zeros of the polynomial అంటే zeros అంటే ఏంటి? దాని అర్థం ఏంటి? At which value will get it is equal to 0. By substitute answer, the value of the polynomial, it becomes 0. Yes. And if I substitute minus 4, what is the value of x square plus 7x plus 12? 0. X value, if I substitute minus 4 whole square, how much? Minus 4 whole square. 16. 16, sir. 16. Plus 7 into minus 4. Yes. No, children. 28. Minus. Answer the question immediately. I'm asking 4. Sir. గారు సరే చెప్పండి. వస్తుందండి, నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. There was no rain in my place also. Then also getting a lot of disturbance. 7 minus. Children, you are learning one important concept here. Everybody are understanding the concept, but you are doing the mistakes in solving the problem. All of you are doing the mistake in solving the problem. Therefore, you must concentrate on the calculations. You must concentrate on the calculation. Now tell me, what is minus 4 whole square? 16, sir. 16, sir. Very good. Now what is 7 Minus into 28. Minus 28. Yes, you should not do any mistake here. Minus 28. Why? Because plus into minus. Yes, sir. Next. Minus. Plus 12. 12. What is the next step? 28 minus 28. Now I want to discuss here. ఇక్కడ నేను ఒకటి చెప్తాను. కొంతమంది పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ 16 28 ను మైనస్ చేస్తున్నారు. అలా చేయకండి, అలవాటు మానుకోండి. ఓకే, యు ఆర్ ఆల్సో కరెక్ట్. కానీ నేను చెప్పే మెథడ్ ఏంటి అని అంటే, పాజిటివ్స్ అన్నింటిని ఒకసారి యాడ్ చేయండి, నెగటివ్స్ అన్నింటిని యాడ్ చేయండి. ఒక పాజిటివ్ వస్తుంది, ఒక నెగటివ్ వస్తుంది. whenever one positive one negative is there, you do the subtraction కదా. అప్పుడు ఏమైపోయింది, ఈ 16 plus 12 is how much? 28 minus 28 is equal to 0. Okay children? Yes, sir. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అందరికి రావాలి. ఇక్కడ మనం ఈ పద్ధతిని ఏమంటామనంటే ఆల్జిబ్రిక్ మెథడ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్. దీన్ని ఏమంటాం మనము? ఆల్జిబ్రిక్ మెథడ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్. బీజీయ పద్ధతిలో సాధించడం అనడం, బీజీయ పద్ధతిలో కనుక్కోవడం. శరణ్య, బీజీయ పద్ధతిలో కనుక్కోవడం అంటారు. సార్ ఇప్పుడు మరి ఆ క్వశ్చన్ ఎందుకు వచ్చింది? బీజీయ పద్ధతిలో కనుక్కోవడం ఏదో ఒక పద్ధతిలో మనం కనుక్కుంటున్నాం కదా సార్ అని అంటే, మనం ఇంకొక మెథడ్ నేర్చుకోబోతున్నాం మనం ఇప్పుడు. చిల్డ్రన్, we are going to learn today without using this algebraic method, by using the graphical method. By using the graphical method, graph
zeros of polynomial ను ఫైండ్ అవుట్ చేయబోతున్నాం మనం ఇప్పుడు. వినిపించలేదు. శరణ్య సరిగ్గా వినిపిస్తలేదు సార్. ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి నెట్వర్క్. సతీష్ గారు, ఆచార్య నా వాయిస్ క్లారిటీ ఉందా అండి? సమ్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది ఆచార్య. ఓకే, ఒకసారి మరి నేను ఒక పని చేస్తాను, ఒకసారి నేను లాగౌట్ అయ్యి మళ్ళీ లాగిన్ అవుతానండి. ఓకే ఆచార్య, నో ప్రాబ్లం. ఒక్కోసారి నెట్వర్క్ అలా కూడా అవుతుంది. నేను ఒకసారి లాగౌట్ అవుతాను. పిల్లలందరూ అప్పటి వరకు ఒక క్వశ్చన్ రాసుకోండి. ఫైండ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ 2x minus 5. బహుపది 2x minus 5 యొక్క శూన్యాలను కనుక్కోండి. 2x minus 5. I'm getting out. 5/2. Log out. No, I'm going out. సతీష్ గారు వెళ్ళాలా బయటకి? అవసరం లేదా? ఆచార్య అవసరం లేదు, వినబడుతుంది కదా, నో ప్రాబ్లం. మధ్య మధ్య డిస్టర్బ్ అవుతుంది, ఇబ్బంది ఏం లేదు, పెద్ద ప్రాబ్లం కావట్లే. పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఆచార్య, ఉండండి. స్టూడెంట్ ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయండి. Yes sir, completed. కంప్లీటెడా? ఇప్పుడే క్వశ్చన్ రాస్తున్నప్పుడు ఆన్సర్ రాసేసింటారు వాళ్ళు. కుమారి చెప్పమ్మా. కుమారి ఉందా? చెప్పమ్మా ఆన్సర్. మణికంఠ నిర్మల్, tell the answer. 5/2. 5/2. Very good. Now today we are going to learn this method. Whatever you solved, this method is called algebraic method of solving the polynomial. This method is called algebraic method. బీజీయ పద్ధతిలో సాధనను చేశాము. మనం ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ ని గ్రాఫ్ ని యూజ్ చేసి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామో చూద్దాం. Now to get the graph, what do you need? Can you say? ఒక గ్రాఫ్ ను డ్రా చేయాలి అంటే మనకు కావాల్సినటువంటివి ఏంటి చెప్పండి? Values, any two values. Axis y axis. Some values. Any two values లేకపోతే x and y values? X and y values. Very good. నేనేం చేస్తున్నాను, all of you note down. To draw the graph, we require x and y values. ఈ y values ని ఏమంటాం మనం? గ్రాఫ్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు x వాల్యూ y వాల్యూని ఒక వేరే పదంతో యూజ్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ దట్ నేమ్? Horizontal, vertical. x యాక్సిస్ అది y యాక్సిస్. కానీ దీస్ వాల్యూస్ ఏమంటాం మనం? x అండ్ y వాల్యూస్ ఏమంటాం మనము? Scale of the graph. The values of zeros of the polynomial. No, don't. Coordinates. Very good. They are called coordinates. X coordinate, Y coordinate. very good. Coordinates. What is the name of another name of x coordinate? What is the another name of x coordinate? Abscissa. 9th class చదివారు కదా? Abscissa. 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 తెలుగు మీడియం వాళ్ళు నిరూపకాలు అంటాం. x నిరూపకము, y నిరూపకం. x నిరూపకము, y నిరూపకం. So these x coordinate and y coordinate, how do you get that? He has given like this 1, 2. Yes, can you remember?
whether you wrote like this or not. 2, 5, 0, 0. Now tell me, what do these are called? 1, 2, 2, 5, 0, 7. X and Y values. ఆ బ్రాకెట్ లోపట ఉన్న వాటిని, ఆ బ్రాకెట్ లోపట ఉన్నటువంటి వాటిని ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ అంటాము. కానీ ఆ బ్రాకెట్స్ మొత్తాన్ని కలిపి ఏమంటాం మనము? No, 3 brackets are there. What these are called? What these are called? Very good. Ordered pairs. These are called ordered pairs. తెలుగు వాళ్ళు ఏమంటారు దీన్ని? చెప్పండి మీరే. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఏమంటామమ్మా మనము? క్రమయుగ్మాలు అంటాం. అవునా? గుర్తొచ్చిందా? వీటిని ఏమంటాం? ఆర్డర్డ్ పేర్స్ ని తెలుగులో క్రమయుగ్మాలు. నిరూపక జామితి ఉంది కదా, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ అంటే నిరూపక జామితి. నిరూపకాలను యూజ్ చేసుకుంటూ మనం గ్రాఫ్ గీస్తాము. ఆ నిరూపక జామితిలో మనకు కావాల్సినటువంటి నిరూపకాలు ఒక బ్రాకెట్ లో రాస్తాం. అంటే దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ ఆర్డర్డ్ పేర్స్ ఇన్ బ్రాకెట్? దట్ మీన్స్ these all ordered pairs will satisfy any one of the equation. These all ordered pairs will satisfy any one of the equations or polynomial. ఇప్పుడు మనం ఈక్వేషన్స్ చేయట్లేదు కాబట్టి వీటిని ఏమందాము? పాలినామియల్సే అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇక్కడ నా ఇష్టం వచ్చినవి రాశాను. అలా కాకుండా నేను ఇలా రాశాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్స్ ప్లస్ ఫైండ్. Now I will write the question. Find the ordered pairs of, children, all of you do this. Find the ordered pairs of x plus y is equal to 5. What are the ordered pairs of x plus y is equal to 5? So 1 and 4. 1 and 4. 0 and 5. 2 and 3. 0, 5. 2 and 3. How many do you get? Up to 5. Only 5? More. We can get in one. Only 5? No, sir. Sir, we get more. More means what? Sir, can we use negative numbers? Yes. Why not? You can use the negative numbers also. So therefore you will get infinite number of ordered pairs. You will get how many? Infinite numbers of ordered pairs. If I write -5 comma plus 5, sorry, plus 10 will come. This is very easy by looking you are understanding and you are writing the ordered pairs. But this is not the way. You have to write the equation in such a way you make any one variable as the subject. Ela x plus y undi kada, x plus y is equal to 5 ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తాం మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ లో? x is equals to 1. అలా కాకుండా ఇలా రాసుకుంటే మనకు x is equal to 5 by 1. Assume only always x values. So therefore y is equal to 5 minus x. ఇది అలవాటు చేసుకోండి అందరూ. అయితే మనకు ఆచార్యులు కానీ ఇప్పుడున్న సిసిఈ మెథడ్ లో మీరు ఏ విధంగా చేసినా మార్కులు ఇస్తారు. కానీ మనం ఒక పద్ధతిని నేర్చుకుంటే, ఎందుకనంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ ను మనం అజ్యూమ్ చేస్తాము. ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ ద ఇండిపెండెంట్, y value is the dependent. Y value is the dependent. Y value దేని మీద ఆధారపడి ఉంటది? X value మీద. X value మీద. X ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతే y కూడా అదే విధంగా చేంజ్ అవుతుంది. అవునా కదా? అవును. సో y నిరూపకం అనేటటువంటిది డిపెండింగ్ అన్నట్టు. దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? X మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కాబట్టి X వాల్యూను మనం ఊహించి రాస్తాము. ఊహించి రాసినటువంటి దానికి మనకు y వాల్యూ ఎంత వస్తుందో అనేటటువంటి దాన్ని గమనించాలి మనం. దీనికి గాను మనం ఆర్డర్డ్ పేర్స్ ఒక బాక్స్ లో తయారు చేసే వాళ్ళం. గుర్తుందా మీకు? ఇలా చేసి బాక్స్ తయారు చేసి దాంట్లో
X and Y values పెట్టి దీంట్లో ఏమని పెట్టేవాళ్ళము x Y y is equal to And 5 X minus x అని రాసేవాళ్ళము కదా. Children, I am starting with one simple example of 9th class only. Based on this, immediately I will convert in this 10th class how we are going to study. Now these are not equations in the 10th class, these are the polynomials. There is no is equal to sign. So therefore what we will take, నేను ఇప్పుడే చెప్తూ ఉన్నాను, అప్పుడు మనం polynomial లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇచ్చినటువంటి polynomial ను p of x is equal to p of x is equal to x plus 5. For example, నేను ఏం చేస్తాను, different question I'm taking, you will get x plus 5. అంటే ఇక్కడ మరి y వాల్యూ లేదు కదా సార్, ఎలా చేయడము అని అంటే x is the independent. Do you agree? చిల్డ్రన్ నేను ఒక ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేశాను కానీ నేను వేరే ప్రాబ్లం మాట్లాడుతున్నాను చూడండి. నేను మిమ్మల్ని ఏం కన్ఫ్యూజ్ చేయలేదు, అందరినీ నేనేం చేస్తాను ఒకేసారి 2 ట్రాక్స్ మీద తీసుకెళ్తున్నాను, నేను 2 పట్టాల మీద తీసుకెళ్తున్నాను. డ్రైవర్ ఒకరే కదా, ఆ ట్రైన్ లో ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని నేనేం చేస్తున్నాను, ఆ ట్రైన్ లో ఉన్నారు ఈ ట్రైన్ లో ఉన్నారు, రెండింటిని గమనించండి ఎలా వెళ్తుందో. ఇక్కడనేమో x plus y is equal to 5 అన్నాము, కానీ ఈ పాలినామియల్ లో y అనేటటువంటిది లేదు కాబట్టి what we will do, we will assume there, we will say that let y is equal to x plus 5 అంటాం అన్నమాట. మనకు y కావాలి కదా. ఇక్కడ ఒకటి గమనించాలి మీరు, పాలినామియల్ లో is equal to sign ఉండదు, పాలినామియల్ లో is equal to sign ఉండదు. మరి అలాంటి సందర్భంలో మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం y వాల్యూ అని అంటే ఇచ్చినటువంటి పాలినామియల్ మొత్తాన్ని y అనుకోవాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, x వాల్యూ ఎలా చేంజ్ అవుతే x ప్లస్ y వాల్యూ అలా చేంజ్ అవుతుందా కాదా? విన్నారా? హలో హలో సతీష్ గారు. నో ప్రాబ్లం. ఓకేనండి. అయితే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, నౌ ఐఎమ్ కమింగ్ టు ది క్వశ్చన్ వాట్ ఎవర్ వి రోట్. హలో పిల్లలు వినిపిస్తుందా? ఓకే సార్. నా నేను ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ రాసుకున్న క్వశ్చన్ దగ్గరకు వస్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఆర్డర్ పేర్స్ జస్ట్ నేను అజ్యూమ్ చేసుకొని రాశాను, దీన్ని డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఈ క్వశ్చన్ కి ఆర్డర్ పేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. వాట్ ఇస్ ద ఎక్స్ వాల్యూ? టెల్ మీ హౌ మచ్ షుడ్ ఐ టేక్? 1 ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలి? -2 -1 It is dependent. Any value we can take. Any value we can take. Kada. So I will take 0 first. Then what will become the y value? 5 sir. 5. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏదైతే x ఉందో x దగ్గర మనం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. నేను ఇచ్చాను చూడండి, బ్లూ దగ్గర బ్లూ ను సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Are you student? 5 minus 0 is equal to 5. So you will get the ordered pair 0, 5. Am I correct? Yes sir. Yes, 100% correct. Now I am taking the x value. X value is 1. What is the y value? 4. Very good. Now what is the ordered pair? 4. If I take -1, then what is the y value? 6 -4. Boys chance ఇవ్వండి అమ్మా. 6 sir. బాయ్స్ Sir, 6. మనకి ఇక్కడ ఏంటి అనంటే
మీరందరికీ కాన్సెప్ట్ మొత్తం అర్థమవుతుంది ఎలా లొకేట్ చేయాలి పాయింట్స్ అని. కానీ అందరూ మిస్టేక్ చేసేది ఎక్కడ అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ యొక్క వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం తప్పు చేస్తారు. కాబట్టి అదొకటి పర్ఫెక్ట్ గా చేయండి. బాయ్స్ అందరు చెప్పండి. ఆచార్యులు అందరూ అంటున్నారు బాయ్స్ ఆన్సర్ చేయట్లేదని. బాయ్స్ కమ్ ఫార్వర్డ్. 6 దెన్ ఇక్కడ కూర్చో. ఎన్ని పేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? అభిరా 3 చెప్పరా? 3 2, 3 ఓకే. ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామనంటే డిఫరెంట్ ఆర్డర్ పేర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. 3 we can find out different ordered pairs. Yes or no? Yes sir. So these ordered pairs ordered of pine locate voice break out. Disconnect అవుతుందా? అవును సార్. Voice break. Come on, tell me. కరెక్ట్ రాస్తున్నానా నేను? Yes sir. ఇక్కడ మైనస్ కాకుండా దీన్ని ఏం తీసుకుంటాను? ఒకటి 5 తీసుకుంటాను. నౌ వీటిని మనం గ్రాఫ్ పైన లొకేట్ చేయాలి. గ్రాఫ్ పైన లొకేట్ చేయడానికి I am using here technically Z. Okay, children. Just you can see here. To locate the graph, how will you locate? Can you tell me? ఎలా లొకేట్ చేస్తారు చెప్తారా ఎవరైనా? సార్ x axis y axis గీయాలి x సార్. axis y axis ని డ్రా చేసుకోవాలి. x axis y axis మనం స్టాటిస్టిక్స్ లో అదే డాటా హ్యాండిలింగ్ లో ఎలా డ్రా చేసామో మనం డ్రా చేసిన పద్ధతి ఏంటి అంటే x యాక్సిస్ ని పూర్తిగా బిలో y యాక్సిస్ ని పూర్తిగా లెఫ్ట్ సైడ్ డ్రా చేసాం. అవునా కదా? కానీ ఇక్కడ నెగటివ్ ఆన్సర్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? మిడిల్ లో డ్రా చేయాలి. ఓకేనా? మనకేం ఆర్డర్డ్ పేర్స్ వచ్చినాయో నేను ఒక బాక్స్ లో రాసుకుంటున్నాను. నేను 0 ఉన్నప్పుడు y వాల్యూ 5 వచ్చింది, 1 ఉన్నప్పుడు 4 వచ్చింది, తర్వాత -1 ఉన్నప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 6, 2 ఉన్నప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 3 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ -2 ఉన్నప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 7 వచ్చింది. నెక్స్ట్ 3 ఉన్నప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 2 వచ్చింది. -3 ఉన్నప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 8. మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తే గ్రాఫ్ లో కూడా తప్పుగా కనిపిస్తుంది. ఆ తప్పు ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను మీకు. 5 = అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 0. అప్పుడు మన గ్రాఫ్ ఏ విధంగా వస్తుందో చూపిస్తాను మీకు. ఈ పాయింట్స్ ని గ్రాఫ్ లో లొకేట్ చేస్తే, ఈ పాయింట్స్ ని మనం గ్రాఫ్ పైన లొకేట్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది అని అంటే, యూ కెన్ సీ హియర్. See here x
కీర్తి బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది చెక్ చేసుకో. Hello. ఆచార్య. Can you hear my voice? Okay. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఆర్డర్డ్ పేర్స్ ని వచ్చిన క్రమయుగ్మాలని ఒకవేళ గ్రాఫ్ పైన లొకేట్ చేస్తే కెన్ యూ సీ ద గ్రాఫ్ ఆన్ ద పేపర్ స్క్రీన్? ఇక్కడ గ్రాఫ్ చూడండి, పాయింట్స్ ఎలా వచ్చాయి చూడండి. ఎక్స్ వాల్యూ 1 ఉన్నప్పుడు y వాల్యూ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? 4. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ చిల్డ్రన్. ఇక్కడ కంప్యూటర్ లో ఎలా వస్తుందంటే నెగటివ్ వాల్యూస్ కి ఉంటే కింద y యాక్సిస్ కూడా వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ మనకు పాజిటివ్ y యాక్సిస్ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ డౌన్ సైడ్ హారిజంటల్ గా అడ్డంగా ఉన్నటువంటి దాన్ని x యాక్సిస్ అన్నాము, మనం ఈ నిలువుగా ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏమంటున్నాము? y యాక్సిస్. y అక్షము x అక్షం. ఓకేనా? ఈ రెండు అక్షాలు కింద నెగటివ్ y యాక్సిస్ లేదు, ఇక్కడ మనకు y వాల్యూస్ యొక్క నెగటివ్ వాల్యూస్ లేవు కాబట్టి ఇక్కడ రాలేదు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎక్స్ వాల్యూ 2 ఉన్నప్పుడు y వాల్యూ ఎంత వచ్చింది చూడండి. ఇక్కడ మనం వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన దాంట్లో ఎక్స్ వాల్యూ 2 ఉంటే y వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 3. అంటే ఇప్పుడు గాని we have to stand on the horizontal line. We have to stand on the horizontal line. Can you see the screen? Screen కనిపిస్తుందా మీకు? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. కనిపిస్తుంది. Second. Okay. Now if I take the blackboard, I hope everybody can see clearly now. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ ను లొకేట్ చేయడం అనేది అందరూ కరెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలి. ఎక్స్ వాల్యూ 2 ఉన్నప్పుడు y వాల్యూ 3 తీసుకున్నాం చూడండి ఇక్కడ పాయింట్. ఈ పాయింట్ మీరు చుక్క పెట్టకుండా ఇంటూ మార్క్ పెట్టండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ 3, దెన్ y వాల్యూ ఇస్ హౌ మచ్? 2. If x value is 5, then y value is 0. Children, I will change, I will get some negative values. If I take x value is 10, then y value will become minus 5. Yes or no? If x value is 20, then y value is minus 15. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now you can see x-axis and y-axis both came on the graph paper, but it is very small, so I will change the scale here. Just I will take 7 only, then minus 2. Here it is 10. Instead of 10, I will take 8. The answer is minus 3. Now you can see clearly. Children, look in the graph paper. There are positive and negative values also. This is the x-axis. Now scale is changing. You can see here scale. ఇంతకుముందు మనకు 1, 2, 3, 4 ఉండింది, ఇక్కడ 2, 4, 6, 8 వచ్చింది. సో based on this y values you can change the scale. ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, x వాల్యూ 8 ఉన్నప్పుడు y వాల్యూ పైన రాలేదు, కింద వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ. x వాల్యూ is 8, then y value is how much? Minus 3. What is the y value? Minus 3. You can see here. ఇక్కడ చూడండి, ఇక ఇలా వచ్చాను అనుకోండి, -2 తర్వాత మధ్యలో ఉన్నటువంటిది -3 కదా. ఓకే. Okay, now I am coming to the polynomials chapter. Have you recalled your subject here? గ్రాఫ్ ని ఎలా డ్రా చేయాలనేటటువంటి విషయాన్ని నేర్చుకున్నారా? నేర్చుకున్నాం ఆచార్య. Shall I close this? Yes, sir. Shall I close this? Yes, sir. Okay. Now coming to the
if I am taking only polynomial, now for example, I am asking the question, find the ఈ రోజు మీరు నేర్చుకోబోయే అంశం ఏంటి అని అంటే, ఇచ్చినటువంటి పాలినామియల్ యొక్క జీరోస్ ను గ్రాఫ్ ని యూజ్ చేసుకొని ఎలా డ్రా చేస్తాము అనేటటువంటి విషయాన్ని నేర్చుకుంటారు. సో జస్ట్ ఐ విల్ టేక్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజన్, ఫైండ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ p of x is equal to, నేను ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటాను, దాని ప్రకారం మనం అర్థం చేసుకుందాము. అందరికి తెలిసినటువంటి దాన్ని తీసుకుందాం మనం. x minus 5 or else our own number, any number you can take. Children, are you here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I will ask one question based on the 9th standard. Can you tell me in the graph where this x-axis is touching the x-axis? X-axis. Children, నేను ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఒక 2 క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాను, 2 ఆన్సర్లు చెప్తే నేను నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్తాను. ఈ వచ్చినటువంటి గ్రాఫ్ ను మనము స్ట్రేట్ లైన్ తో ఒక ఈ జాయింట్ చేస్తే ఒక స్ట్రేట్ లైన్ వస్తుంది. అంటే ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ లీనియర్ పాలినామియల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గా రాసుకోవాలి మనం. The graph of linear polynomial or linear equation is a straight line. సార్ స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతలేదు, స్టార్ట్ అవుతలేదు, బఫరింగ్. హలో సరే. హలో, రేఖీయ బహుపది యొక్క గ్రాఫ్ చిత్రాన్ని గీస్తే మనకు ఒక సరళ రేఖ వస్తుంది. రేఖీయ బహుపదిని మనం గ్రాఫ్ గీసినచో అది సరళ రేఖగా వచ్చును. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ సరళ రేఖ, ఈ స్ట్రేట్ లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ని టచ్ చేస్తుంది ఒక పాయింట్ దగ్గర, 5 దగ్గర టచ్ చేస్తుంది. అదే విధంగా వై యాక్సిస్ ని కూడా 5 దగ్గర టచ్ చేస్తుంది. అవునా? సరే, ఈ స్ట్రేట్ లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ని ఎక్కడైతే టచ్ చేస్తుందో ఆ పాయింట్ ఏమని పిలుస్తారు? Zero of the polynomial. ఇది పాలినామియల్ కాదు, జస్ట్ జనరల్ గా అడుగుతున్నాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ అంటాం మనం. ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్, సిఈపిటి, INTER CEPT, ఇంటర్సెప్ట్. అదే విధంగా ఈ స్ట్రేట్ లైన్ వై యాక్సిస్ ని ఎక్కడైతే టచ్ చేస్తుందో దాన్ని వై ఇంటర్సెప్ట్ అంటాం. ఆచార్య తెలుగులో ఓకేనా? హలో ఆచార్య తెలుగులో చెప్పమంటున్నారు పిల్లలు. ఇంటర్సెప్ట్ తెలుగులో దత్తాచార్య చెప్పండి ఒకసారి. ఎక్స్ అంతరఖండము, వై అంతరఖండము.
ఎస్ ఎక్స్ అంతర్ఖండము వై అంతర్ఖండం అంటాం. అది ఒక నోట్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ లాగా రాసి పెట్టుకోండి మనము. ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ అండ్ వై ఇంటర్సెప్ట్. ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ ఏమొస్తుంది అంటే 5,0 వస్తుంది. ఎక్స్ అంతర్ఖండం ఎంత వస్తుంది 5,0. వై ఇంటర్సెప్ట్ వై అంతర్ఖండం ఎంత వస్తుంది అంటే 0,5 అని రాసుకుంటాం. ఓకే, now I am coming to the polynomials of today's topic. Now I am asking find the zeros of the polynomial x minus 4. మీకు అందరికి తెలిసిన ఆన్సర్ ఏంటి children? What is the zero of x minus 4? +4. +4. Getting a lot of disturbance. Anyhow, instead of asking question, just I will go on teaching. Just try to understand what is the zero of x minus 4? 4. What is the zero of x minus 4? 4. Now, if I ask the same question, solve this by using the graph. మనం ఆల్జిబ్రిక్ మెథడ్ లో అంటే మనం ఏం చేసాము, x minus 4 is equal to 0, x is equal to 4 చెప్పాము. But if I ask the question here graphically, then question mark arises. Graphically ఎలా చేయాలి, మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ given p of x is equal to x minus 4. మనకు y కావాలి, y లేదు కదా మనకి ఇక్కడ. అంటే ఈ పాలినామియల్ మొత్తం మనకు వాల్యూ కావాలి, మొత్తం వాల్యూ మనకి ఎంత అవుతుందో తెలియాలి మనకు. కాబట్టి దీంట్లో x ఉంది, మనకు y లేదు కాబట్టి let y is equal to x minus 4 అంట. మనం ఇప్పుడు x నిరూపకాలను ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా, క్రమయుగ్మాలను ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా? గాను ఒక టేబుల్ తీసుకుంటాను నేను, టేబుల్లో పెట్టేస్తే రాసుకోండి అందరూ. ఇక్కడ x వాల్యూస్ అంటున్నాను, ఇక్కడ నేను y వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను. పిల్లలు 2 విధాలుగా చేయొచ్చు. మనకు 9th క్లాస్ లో ఏం చేశారు, ఇట్లా వర్టికల్ గా ఇచ్చాడు టేబుల్, కానీ మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, హారిజంటల్ గా డ్రా చేస్తున్నాం టేబుల్ ని. ఈ విధంగా చేసినా కానీ మనకు x వాల్యూస్ కరెక్ట్ గా తీసుకోవాలి మీరు, అవునా? తప్పు చేయకూడదు. నౌ టెల్ మీ వాట్ షుడ్ ఐ 0, వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? x వాల్యూని ఏమంటున్నాను నేనంటే దాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ఓకేనా? ఓకే, మిగతా వాటిని మీరు 1 -1 2 -2 పెట్టుకొని వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. So -5 -1 -5.
నగేష్ ఆచార్య మ్యూట్ లో ఉన్నారు, వాయిస్ లేదు. సార్ అక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు కదా, మిగతా వాల్యూస్ కనుక్కోండి ఒకసారి. y వాల్యూస్ కనుక్కోండి. x ఇక్కడ 0 అయితే y వాల్యూ ఎంత ఉందో కనుక్కోండి, రాయండి అక్కడ. ఇక్కడ నేను బ్లూ కలర్ పెట్టాను చూడండి, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, సారీ 4 దగ్గర పెట్టాను నేను, 4 కాదు కదా, 4 ని మనము వైట్ కలర్ ఇచ్చేస్తాను. ఎక్స్ వాల్యూని మాత్రం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? నేను కరెక్ట్ చేశానా ఇక్కడ? ఓకే సార్, రెడీ అయింది సార్. 0, -4. వీటిని మనం గ్రాఫ్ లో గుర్తించాలి. ఈ బిందువులను లొకేట్ చేసిన మనకు గ్రాఫ్ వస్తుంది. -1 పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, ఎంత వచ్చింది y వాల్యూ? -5. మనకు ఈ పాలినామియల్ గ్రాఫ్ గీస్తే ఎలా వస్తుంది? గ్రాఫ్ లో కర్వ్డ్ లైన్ వస్తుందా లేకపోతే స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుందా? Straight line. If you draw a graph, which type of graph do you get? Is a curved line or straight line? Straight line. Straight line. All the graph of all the linear polynomials, you are going to get it as the straight line. Straight line. You are going to get it as a straight line. Now, we have to locate these numbers on the graph paper. So, మీరందరూ ఏం చేయాలి? X axis, Y axis ని డ్రా చేయాలి. All of you draw X axis and Y axis in the middle of the page. Here directly I am selecting. I am drawing the X axis and Y axis. So I am taking the values of X axis 1, 2, 3, 4 only I am taking. Please don't write anything on the paper. Now, this is the graph paper, x-axis and y-axis. Now, give the value of the x-axis and y-axis. Can you help me? What is the x values I have taken? 0. What is the answer? 0. Can anybody will help me? Y value okay? -4. 1 తీసుకుంటే ఎంత వచ్చింది? -3. మీరు చెప్పట్లేదు. సో నేనే వెతుక్కుంటాను, మీరు చెప్పట్లేదు, అందరూ బిజీగా ఉన్నారు. నేను ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకుంటాను. ఓకే, -1 -5. అనుషు చెప్పమ్మా. X value is 2. Tell me what is the y value? -2. -2. X value is -2. What is the y value? -6. X value is 4. What is the y value? 0. I will take some more. Can you tell the answer? What is the x value if I take 8? What is the y value? 4. Okay, if I take x value is 7, what is the y value? 3. If I take x value is 6, what is the y value? 2, sir. 2. Okay, now if I locate these all on the graph paper, so you are going to get the graph. You can see here, children. Sir. All of you look on the screen. You are going to get the x-axis and y-axis like this. Change the color. So how you are looking clearly? Is this white? Shall I keep white or black? Black. Black. Okay. బాగుంది సార్, వైట్ బాగుంది సార్. I like white. Anyhow, okay. Children requested me
to change it as the black or blue. Okay. బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ వస్తుంది లక్ష్మణ్. Now children, వీటైతే అక్షరాలు క్లియర్ గా కనిపిస్తలేవు. ఏంటండి? వీటైతే అక్షరాలు క్లియర్ గా కనిపిస్తలేవు అనమాట. y అక్షము x అక్షము. x అక్షం పేరు కనిపించట్లేదు అంటున్నారండి? లేలే x అక్షము y అక్షము క్లియర్ గా కనిపిస్తలేవు. వైట్ అయితే మంచి నీట్ గా కనిపిస్తున్నాయి అక్షరాలు. అయ్యో పెద్ద చేస్తున్నాను నేను. వైట్ లో క్లియర్ కనిపిస్తున్నాయండి? వైట్ లోనే బాగా క్లియర్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ డాట్స్ క్లియర్ గా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ నా కర్సర్ చూడండి. ఇక్కడ ఇది x యాక్సిస్ x అక్షము. సో అదే విధంగా y అక్షం. అయితే మీరు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పెన్ తో గీయట్లేదు, డైరెక్ట్ గా సిస్టమ్ ద్వారా తీసుకున్నాను నేను. మీరందరూ ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 9th క్లాస్ లో మీరు చేశారు. ఏమని ఉంటుంది? x అక్షం పైన మనం ఇక్కడ 1 2 3 తీసుకోకుండా ఏం తీసుకున్నాం చూడండి, 2 4 6 8 వచ్చింది. అదే విధంగా 2 6 8 -2 -4 స్కేల్ కంపల్సరీగా రాయాలి అందరూ. స్కేల్ హలో సార్. ఓకే, ఇక్కడ స్కేల్ కంపల్సరీ రాయాలి. ఇక్కడ ఇది y యాక్సిస్. సార్ నా కర్సర్ చూడండి, ఇక్కడ ఇది y యాక్సిస్, ఇది x యాక్సిస్. మనం x యాక్సిస్ పైన ఏమో 1 2 3 4 తీసుకుంటాము, కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది 2 4 6 8 వచ్చింది. సరే, x వాల్యూ 4 ఉన్నప్పుడు y వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అన్న చూడండి టేబుల్లో. x వాల్యూ 4 ఉన్నప్పుడు y వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 0. చూడండి 4,0 x యాక్సిస్ పైన వస్తుందా లేదా? అన్నిటిని నోట్స్ గా రాసుకోవాలి. మళ్ళీ మనం కోఆర్డినేట్ జామెట్రీని గుర్తు చేసుకోవాలి. ఏంటి? ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆన్ ద x యాక్సిస్ y వాల్యూస్ ఆర్ జీరోస్. y వాల్యూస్ ఆన్ ద x యాక్సిస్ ఆర్ జీరోస్. x values on the y axis are zeros. x values on the y axis are zeros. y values on the x axis are zeros. కాబట్టి ఇప్పుడు 6 తీసుకుంటే x వాల్యూ 6 తీసుకుంటే y వాల్యూ చెప్పండి. x వాల్యూ 6 తీసుకుంటే y వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 2. చూడండి 6 కి ఎదురుగా 2 కి ఎదురుగా ఆ పాయింట్ ని తీసుకోవాలి, ఆ బిందువుని తీసుకోవాలి. అయితే ఆఫ్టర్ లొకేటింగ్ దీస్ ఆల్ పాయింట్స్, ఈ పాయింట్స్ అన్ని గుర్తించిన తర్వాత వాటిని జాయిన్ చేయండి. వీటన్నింటిని జాయిన్ చేయాలి. when you join these all points, you get a straight line. This straight line intersects the x-axis at 4. This straight line intersects the x-axis at 4. So therefore, from this graph, where this line intersects the x-axis, that is the zero of the polynomial. మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటి అనంటే, గ్రాఫికల్ మెథడ్ లో ఎట్లా గుర్తించాలి అనంటే, ఈ గ్రాఫ్ ఎక్కడైతే x యాక్సిస్ ని టచ్ చేస్తుందో ఆ x యొక్క విలువను జీరో ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అంటాం. బహుపది శూన్యం అంటారు. సరేనా? ఇక్కడ ఏదైతే గ్రాఫ్ ను గీసామో ఈ సరళ రేఖ x యాక్సిస్ టచ్ చేసినటువంటి బిందువు ఏదైతే నంబర్ ఉందో ఆ వాల్యూను బహుపది యొక్క శూన్యం అంటాము. అర్థమైందా? ఈ సరళ రేఖ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు డౌట్స్ రేజ్ చేయొచ్చు, సార్ ఇది సరళ రేఖ కాకుండా కర్వ్డ్ లైన్ వచ్చింది అనుకోండి. సో for the linear polynomials you don't get the curved line. For the linear polynomials you don't get the curved line. If it is a
క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఒకవేళ వర్గ బహుపది అయినచో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ యూ గెట్ ఏ కర్వ్డ్ లైన్ that graph touches the x-axis at 2 points. That graph touches the x-axis at 2 points. ఎప్పుడైతే మనం వర్గ బహుపదిని డ్రా చేస్తామో ఎప్పుడైతే మనం క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ గ్రాఫ్ డ్రామో వాల్యూస్ మనం లొకేట్ చేసిన తర్వాత గ్రాఫ్ కర్వ్డ్ లైన్ వస్తుంది అనమాట. అది మనం రేపు నేర్చుకుందాము. ఈ రోజు అందరూ పేజ్ నంబర్ 56 3.1 ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత 3.1 ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత మొట్టమొదటి క్వశ్చన్ ను మీరు అందరూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఏది 3.4.1 ఉంది చూడండి. 3.3 అండ్ 3.4.1 టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటి మరి ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ మీకు పేజ్ నంబర్స్ ఇస్తున్నాను. If you do that, you will get the idea what sir taught today. కొంతమందికి ఈరోజు సార్ ఏం చెప్పారు మాకు అర్థం కావట్లేదు అన్న వాళ్ళందరూ పేజ్ నంబర్ 55 and 56 you practice only linear polynomials today. All of you practice only linear polynomials. All of you practice do this. Practice the graph of only linear polynomials. Those who did not understand, I can say you can go through the page number 55 and 56. If you are not understanding 3.3, 3.4.1 are the topics discussed today. Okay, I hope those who can't hear my voice, they can understand by looking on the screen. Satish garu, ఆచార్య నేను చెప్తున్నటువంటి విషయం పిల్లలకు అర్థమైందా అండి? సార్ డూ దిస్ కూడా చేయొచ్చు కదా సార్? అర్థమవుతుంది ఆచార్య, నో ప్రాబ్లం. వద్దండి ఇప్పుడే. ఓకే, లీనియర్ పాలినామియల్ ఉన్నాయండి, చూస్తాను ఒక సెకండ్. దట్స్ బెస్ట్ సార్, సారీ I forgot. Do this లో 3 ఉన్నాయి సార్. Do this linear. Yes sir, that is best. Attend. Do this 3 problems. Those who don't have the graph papers, please draw on the white paper. You create the graph. You create the x-axis and y-axis and plot the points. No one should get curved line. It should come as a straight line. మీకు స్ట్రేట్ లైన్ రాకుండా ఎక్కడైనా వంకర టింకర్ పోయింది అనుకోండి, మీ క్యాలిక్యులేషన్ రాంగ్ అన్నమాట. సో ఏ క్వశ్చన్స్ సార్ అని అంటే ఇక్కడ 2x + 5 ఉంది. ఆ తర్వాత సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి y is equal to 2x - 5 ఉంది. ఆ తర్వాత 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. y is equal to only 2x. Will you do those problems? Yes sir. Okay, thank you. I can say that today 45 members on the end of the class. Starting లో 70 members ఉన్నారు సతీష్ గారు. అవునా మొదట 70 ఉన్నారు, ఇప్పుడు 45 ఉన్నారు. Then I can say these all 45 members should attend these graph problems. మీరు ఇవి పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తే రేపు క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ యొక్క గ్రాఫ్ చూస్తాం. ఈ 2-3 days ఇలా గ్రాఫ్సే చేస్తాం మనం. కాబట్టి అందరు క్యాలిక్యులేషన్స్ కరెక్ట్ గా నేర్చుకోండి. థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. సతీష్ గారు, ఓవర్ టు యూ. ఆచార్య ఓకే.